Everyone to the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, our beloved most respected teacher, Guru Master Swapaksi, Lord Mahaguruji Nili, all the holy gurus, all the holy masters, all the saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, to my higher soul, my divine self, thank you for your blessings, for divine light, wisdom, discernment, divine love, warmness, sweetness, compassion to all, divine power, goodwill, and the will to do it. With gratitude, respect, love, we thank you, thank you, thank you. Namaste. സോ നിങ്ങൾ പലരും വെസാഖ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് വെസാഖ് ബുദ്ധപൂർണിമ അല്ലെങ്കിൽ വൈശാഖ പൗർണമി എന്നുള്ളത്? നമ്മൾ ഇത് വേൾഡ് പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സൈറ്റില് വെസാഖിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് ഡ്യൂറിങ് വെസാഖ്. Vesak or Vesak is an auspicious festival for all the spiritual practitioners worldwide that falls on the full moon of Taurus. Meditating during the exact moment of Vesak has been observed carefully throughout history and is emphasized by many spiritual teachers, masters, and great ones, including Grandmaster Swapaksi. So, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുൾ മൂണിലൊന്നാണ് വെസാക്ക്. അത് ഫുൾ മൂൺ ഓഫ് ടോറസിലാണ് അത് വരുന്നത്. അത് ആ വെസാക്കിന്റെ എക്സാക്ട് ടൈമിൽ, അതിന്റെ പീക്ക് ടൈമിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയിൽ, ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഒരുപാട് മാസ്റ്റേഴ്സ്, സ്പിരിച്വൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗുരു മാസ്റ്റർ Swapaksi. The Vesak is basically the most powerful full moon of the year, and sometimes is called Buddha's birthday, as it encompasses the birth, enlightenment, and the death of Gautama Buddha. Vesak is special mainly because of the Buddha made a commitment to keep in touch with the earth and its being on this auspicious day. According to tradition, on the exact time of Vesak, Buddha returned to earth and spiritual practitioners, holy masters, and arhats from all over the world joined him for a great act of service to mankind. So, ഇത് ബുദ്ധയുടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്, കീപ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് എർത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബീയിങ് ഓൺ ദിസ് ഓസ്പീഷ്യസ് ഡേ. ബുദ്ധപൂർണിമയിലും ബുദ്ധ ഈ എർത്തിലുള്ള എല്ലാ ബീയിങ്സ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസം എല്ലാ എർത്തിനെയൊക്കെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ബുദ്ധ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്, ഗൗതം ബുദ്ധ എർത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു വിത്ത് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്, ഹോളി മാസ്റ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് അർഹാസ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. അർഹാസ് മീൻസ് പരമഹംസ, സെയിൻസ്, എല്ലാ ട്രഡീഷനിലുള്ള സെയിൻസ്, എല്ലാ ഹോളി മാസ്റ്റേഴ്സും, വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ്, ആത്മീയ പരിശീലകർ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് അവരുടെ കൂടെ വേൾഡിലേക്ക് വന്ന് ഈ വലിയ ആക്ട് ഓഫ് സർവീസ് ടു മാൻകൈൻഡ്, ഈ രാശിക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനത്തിന്റെ ഈ കർമ്മത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ടു ഹെൽപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റ് ദ ഡിവൈൻ പ്ലാൻ ഓൺ എർത്ത്. ആ ദൈവിക പദ്ധതി ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നതിന് സഹായകമാകും വിധം ഈ ഗ്രേറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് സർവീസ് ടു മാൻകൈൻഡ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി. It is believed that at this sacred moment, the energy of Shambhala is released upon earth through the Buddha. Therefore, Vesak is known as the festival of Buddha, divine intermediary between the highest spiritual center and the spiritual hierarchy. So, earthile വലിയ സ്പിരിച്വൽ ഹൈറാർക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒക്കെ എർത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമായിട്ട് അതിന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. Buddha, as the embodiment of divine light and expression of wisdom of God and Christ, as the embodiment of divine love, are active during this festival, helping and strengthening those who serve humanity. In order to take active parts in this divine mission and benefit immensely from this holy festival,
we as spiritual practitioners should prepare our system by removing the negative thought, emotions, and all that hinder our spiritual growth. We can harness the great spiritual energies that are released during Vesak. So Buddha, as the embodiment of divine light, Divya Prakashathinte embodiment and expression of wisdom of God and Christ. ക്രൈസ്റ്റിന്റെയും ഈശ്വരന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്, ലൈറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ആയിട്ട്, ദിവ്യ പ്രകാശത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധ, അതേപോലെ ആസ് ദ എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് ഡിവൈൻ ലവ്. സോ ദൈവിക പ്രകാശത്തിന്റെയും ദൈവിക സ്നേഹത്തിന്റെയും എംബോഡിമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധ ആണ് ഈ എംബോഡിമെന്റ് ആണ് ബുദ്ധ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈൻ ലൈറ്റും ഡിവൈൻ ലവും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടൈമിൽ, ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഫെസ്റ്റിവൽ. എന്തിനു സഹായിക്കും? ഹെൽപ്പിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദോസ് ഹൂ സെർവ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. സോ മനുഷ്യരാശിയെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ, അവരെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇൻ ഓർഡർ ടു ടേക്ക് ആക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഇൻ ദിസ് ഡിവൈൻ മിഷൻ. സോ നമ്മളും ഇതൊരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് മിഷനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത് മുന്നിലുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞു, ഇത് ഡിവൈൻ പ്ലാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറിമണിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളും ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹൈറാർക്കിയുടെ ഒരു ചാനലായിട്ട് നമുക്കും മാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിലൂടെയും ആ എനർജി എർത്തിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സമായിട്ടിരിക്കുന്ന വൈകല്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വലിയ അളവിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ, ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വലിയ അളവിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ എനർജിയായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാനും അതുവഴി എർത്തിനെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളുള്ള നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ വലിയ അളവിൽ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞു, ഈ ബുദ്ധ ലൈറ്റിന്റെയും ലവിന്റെയും എംബോഡിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ആ രണ്ട് എനർജിക്കും നമ്മൾ തടസ്സമില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ലവിങ് കൈൻഡ്നസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹോണസ്റ്റി ആൻഡ് ഓൺലൈൻ. അതേപോലെ തന്നെ സത്യസന്ധത, സ്നേഹകാരുണ്യം നമ്മൾ വലിയ അളവിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മളുള്ള ലൈങ് ടെൻഡൻസീസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻജൂറിയസ്നെസിന്റെ ടെൻഡൻസീസ് ടു ഇൻജൂർ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ആങ്കർ, ഹേറ്റഡ്, ഇതൊക്കെ. Besides helping our fellow human beings on earth, we can use this amazing opportunity to immensely accelerate our spiritual development and materialize our wishes. The below are just some of the benefits achieved by meditating during the Vesak. So ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എർത്തിനെ ബ്ലസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീനെ സെർവ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നമ്മുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും, നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റിനും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിഷസ് ഒക്കെ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ നല്ല നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടിയാണ് ഈ വെസാക്ക്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഈ വെസാക്കിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ വെസാക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് സഹായകരാകും ഈ മെഡിറ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെസാക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഡീപ്പർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, വലിയ അളവിലുള്ള ശുദ്ധീകരണം നമ്മൾ നടത്തും. മെഡിറ്റേഷൻ ഹാസ് എ പ്യൂരിഫൈങ് ഇഫക്റ്റ്. ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്തൻസ് അവർ കണക്ഷൻ ടു യുവർ ഹയർ സോൾ, മാസ്റ്റേഴ്സ് വർക്ക് ഓഫ് സീ. സോ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ പറയുന്നതാണ്, മെഡിറ്റേഷൻ വലിയ ശുദ്ധീകരണ പ്രഭാവമുണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ ഹയർ സോൾ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. മെഡിറ്റേഷൻ ഇൻ ജനറൽ ഹെൽപ്സ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് ദ ക്രൗൺ ചക്ര ആൻഡ് ബ്രിങ് ഡൗൺ ഗ്രേറ്റർ അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡിവൈൻ എനർജി ഇൻ ടു അവർ സിസ്റ്റം, വിച്ച് ഗെറ്റ് മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ at the exact time of Vesak. Divine energy basically has consciousness of its own and therefore gradually flushes out negative thoughts, emotions and energies from our aura and our chakras. The effect is not only improved physical and emotional health, but also clarity of mind, better self-esteem, and greater peace and happiness.
സോ ഓരോ മെഡിറ്റേഷനിലും നമ്മുടെ ക്രൗൺ ചക്രയിലേക്ക് വരുന്ന ദൈവിക ഊർജത്തിന് അതിന് വലിയ ശുദ്ധീകരണ പ്രഭാവം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ, അതിന് സ്വയം അവബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മളിൽ വേണ്ട ഇന്നർ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും ഫിസിക്കൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ നടത്തും. അതേസമയത്ത് ഈ എക്സാക്ട് വെസാക്കിന്റെ സമയത്ത് വരുന്ന എനർജി പറയുന്നത് എത്രയോ പവർഫുൾ ആണ്. ആൻഡ് വിച്ച് ഗെറ്റ് മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ ഓൺ അറ്റ് ദ എക്സാക്ട് ടൈം ഓഫ് വെസാക്ക്. ആ എക്സാക്ട് ടൈം ഓഫ് വെസാക്കില് ഈ സ്പിരിച്വൽ എനർജി എത്രയോ മടങ്ങ് ശക്തിപ്പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ എനർജി നമ്മുടെ ഓറയിലേക്കും ചക്രയിലേക്കും ഒക്കെ വരുന്നത് വഴി, നമ്മുടെ ഓറയിലേക്കും ചക്രയിലേക്കും ഒക്കെ വരുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഓറയിലും ചക്രയിലും ഒക്കെ ഉള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, നമ്മളുള്ള നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ്, ഇമോഷൻസ്, നെഗറ്റീവ് എനർജീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് വൈസസ് ആർ എനർജീസ്, നമ്മളുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഊർജ്ജതലത്തിലുള്ളത്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓറയിൽ നിന്ന് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് കാരണമാവും. ഇങ്ങനെ വലിയ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമ്മളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്ത് ആർജിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നല്ല വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്, ബെറ്റർ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ പീസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്, വലിയ സമാധാനവും സന്തോഷവും വലിയ തരത്തിലുള്ള മാനസിക സൗഖ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ്, ഡീപ്പർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ. സെക്കൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂഷൻ. In order to have spiritual experiences, first of all, our body, mind, and emotion should be relatively clean. Therefore, it is necessary for us to prepare our body and mind before meditation. Preparation for meditation is as important as the meditation itself. ഇത് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ വാക്കുകളാണ്. നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവബോധത്തിന് ഇന്നർ വേൾഡിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പുൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന, അതിനെ പുള്ളിങ് ഡൗൺ, താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്റ്റിംഗ് എനർജീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റിംഗ് എനർജീസ് പറയുന്നത് നമ്മളുള്ള വൈകല്യങ്ങളാണ്, നമ്മളുള്ള മോശം ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ദുശീലങ്ങളൊക്കെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ശുദ്ധീകരണം, ഇതിന് മുന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ നല്ല ശുദ്ധീകരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫർദർ മോർ സ്പിരിച്വൽ എനർജീസ് നീഡഡ് ടു റൈസ് യുവർ കോൺഷ്യസ്നസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് അവർ എബിലിറ്റി ടു ഫ്ലൈ ഇൻ ദ ഇന്നർ വേൾഡ്. സോ നമ്മളിലേക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആവണം. അതുകൂടാതെ ഈ വെസാക്കിന് വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൂടാതെ ഈവൻ നിങ്ങൾ വെസാക്കിന്റെ എക്സാക്ട് ടൈമിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന എനർജി നമ്മളെ വലിയ അളവിൽ ശുദ്ധീകരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ വലിയ അളവിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആന്തരിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോധത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് എത്രയും മടങ്ങായിട്ട് വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ ആന്തരിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ബോധം വലിയ അളവിൽ ആന്തരിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ബോധത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ വലിയ തലത്തിലുള്ള ഇന്നർ എക്സ്പീരിയൻസസ്, ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും മാത്രമല്ല ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോധത്തിന്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ, ഈവൻ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബ്രെയിനൊക്കെ ഈ അനുഭവങ്ങളെയൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ അനുഭവമാണ്. ആത്മീയ അനുഭവം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡ്യൂഷനും, നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൂട്ടീവ് ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. സ്പിരിച്വൽ എനർജി മേക്സ് ദ ടെക്നിക്സ് വർക്ക്. During the Vesak festival, especially if the meditation is being done in a group, more divine energies will flow to us, and thereby making it easier for us to have experiences that are often impossible when done alone. And the bigger the group, the better. By developing the crown chakra, our intuition will also get developed. People often call it direct knowing or inner guidance. Whatever is called, intuition is a great tool to understand life and live it to the fullest with minimum mistakes. സോ ഇനി ഗ്രേറ്റർ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മളിലേക്ക് ധാരാളം സ്പിരിച്വൽ എനർജി വരുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ബോധവികാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഉന്നതമായ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈവൻ മെഡിറ്റേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഇന്നർ എക്സ്പീരിയൻസസിന്റെ ഒക്കെ എത്രയോ മടങ്ങായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ.
ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട്, വെൻ യു ആർ മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ വെൻ യു ആർ ഗ്യാതറിംഗ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ്, ദ ഹയർ ബീങ്സ് ആർ ഫോഴ്സ് ടു അപ്പിയർ. സോ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള അരൂപികള്, ഉന്നതാത്മാക്കള്, അവര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധം വീണ്ടും നമ്മൾ എത്രയോ മടങ്ങായിട്ട് ഒരാളുടെ സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷനിലേക്ക് സ്പിരിച്വൽ കോഡിലൂടെ വരുന്നതല്ല, 100 പേരുടെ സ്പിരിച്വൽ കോഡിലൂടെ വരുന്നത്. സോ എത്രയോ മടങ്ങായിട്ട് നമ്മളുടെ ബോധം എന്താ പറയാ, അവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വലിയ ബോധവികാസം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബോധവികാസം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രൗൺ ചക്രയുടെ ആക്ടിവേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ബേസിക് പ്രാണിക് ഹീലിംഗിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്രൗൺ ചക്രയുടെ ആക്ടിവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ്യൂട്ടീവ് ഇന്റലിജൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണം. സോ മറ്റൊരു ഇഫക്റ്റ്, ബുദ്ധപൂർണിമയുടെ മറ്റൊരു ഇഫക്റ്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻ വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ്യൂട്ടീവ് ഇന്റലിജൻസ് വർദ്ധിക്കും. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോയിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്ത് പേരും നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം. സോ ഇൻഡ്യൂഷൻ, സോ ഇവിടെ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഇതിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൂൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ടൂളാണ്. ആൻഡ് ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് ആൻഡ് മിനിമം മിസ്റ്റേക്സ്. ആ ജീവിതം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ജീവിക്കാൻ കുറഞ്ഞ മിസ്റ്റേക്സ് മാത്രം, നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അധികം തെറ്റുകളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ നേരിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നതും അല്ലാതെ മെന്റൽ ഇന്റലിജൻസിലൂടെ അറിയുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. മെന്റൽ ഇന്റലിജൻസിലൂടെ നമ്മൾ എന്തറിയുമ്പോഴും അതിനൊരു പരിമിതി ഉണ്ട്. അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു ചെയർ കണ്ടിട്ട് അത് ചെയറാണെന്ന് തപ്പി നോക്കിയിട്ട് നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതും കാഴ്ചയുള്ള ഒരാൾ നേരിട്ട് കണ്ട് അത് ചെയറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും പോലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയൊരളവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ കൊള്ളേണ്ടതാണോ തള്ളേണ്ടതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണോ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ചെയ്യേണ്ടാത്തതാണ്, ഇത് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്താണ്, മിസ്റ്റേക്സ് കുറയും. ലൈഫ് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, ജീവിതത്തെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. സോ വൺ ഓഫ് ദ ബെനിഫിറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഗ്രേറ്റർ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസിനെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡ്യൂഷൻ ഗ്രേറ്റർ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ. ഈവൻ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം നമുക്ക് വേണം ഇങ്ങനെ പറയും. ഗ്രേറ്റർ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബോധം വികസിക്കുന്നതാണ്, എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ആ എക്സ്പാൻഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ബോധത്തിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് മെന്റൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ടല്ല, അതിനെ നേരിട്ട് അറിയുക ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്നും പറയാം. Then faster manifestation of wishes. In order to manifest a wish or materialize a plan, we need to stuff it with enough energy. Wish or plan, in fact, a thought created by us that has the ability to materialize if it is strong enough. In order to increase its potency, we need to provide the thought form with enough energy. Materialization require energy. Master Swakovsky. After the meditation, Vesak meditation, by blessing our wishes and plans as a group, they will turn into a huge, powerful thought and has greater power to influence the physical world. The result is normally faster materialization of wishes or plans. ഇനി നമ്മുടെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്ലാൻസും നമ്മുടെ പ്രോജക്ട്സ്, നമ്മുടെ വിഷസ് ഒക്കെ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും എനർജി വേണം. ആ എനർജി ഹാസ് ഇനഫ് എനർജി. ആവശ്യത്തിന് മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ റിക്വയർസ് എനർജി. മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം. സോ ഇത്രയും വലിയ ഹയർ എനർജിക്ക് ചാനലായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ എനർജി, ഈ വിഷസ് ഒക്കെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ വിഷസ് ഒക്കെ അത്ര കണ്ട് എനർജി കൊണ്ട് നിറയും. സോ അത്രയും ആവശ്യത്തിന് എനർജി ഈ വിഷസിനൊക്കെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യും. സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് നോർമലി ഫാസ്റ്റർ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ ഓഫ് വിഷസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ്. നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് വെസാക്കിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, അവര് ഈ വെസാക്കില് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷസ് ഒക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
സോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് വെസാക്ക് മെഡിറ്റേഷന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അത് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് 100 എഴുതുന്നതിലും പകരം നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക 2-3 വിഷസിന്. എന്നിട്ട് അത് ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ മെഡിറ്റേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അതിനുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഈ മെഡിറ്റേഷന് മുമ്പായിട്ട് തരും. സോ ഫാസ്റ്റർ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് വിഷസ്, ഗ്രേറ്റർ ചാൻസ് ഫോർ വേൾഡ് സർവീസ്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട്. ഓക്കെ, 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം. Vesak is basically okay. When you gather together in a group, the higher beings are forced to appear. When divine energies are directed to humanity and to Mother Earth, especially the people in need and the areas affected by wars, natural and man-made calamities, they can bring about relief, peace and harmony. ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ അളവില് എർത്തിലേക്ക് ഈ ഡിവൈൻ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ നമുക്ക് വലിയൊരു വേൾഡ് സർവീസിന്റെ ചാനൽ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ചാനൽ ആവുന്നത് വഴി വലിയ ലോക സേവനം ചെയ്തതിന്റെ കർമ്മയും നമുക്കുണ്ട്. അത് വലിയ സത്കർമ്മയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ഒന്നും ദാനം ചെയ്ത പോലെയല്ല. ഗ്ലോബലി ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും വലിയ അളവിൽ ഡിവൈൻ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചാനലായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ സത്കർമ്മയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെസാക്ക് മെഡിറ്റേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വലിയ സത്കർമ്മ, വലിയ അളവിൽ ഗുഡ് കർമ്മ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ സ്പിരിച്വൽ എംപവർമെന്റ്, മെഡിറ്റേഷൻ സ്പീഡ്സ് ഓഫ് ദ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ് ബൈ ഗ്രാജുവലി പ്യൂരിഫൈങ് നെഗറ്റീവ് ടെൻഡൻസീസ്. സോ നമ്മളുടെ ഓറയും ചക്രയൊക്കെ ഈ എനർജി കൊണ്ട് നിറയും. നിങ്ങളുടെ മെരിഡിയൻസിലൂടെ ഒക്കെ ശക്തമായ അളവിൽ ഈ എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ ഈ ഡിവൈൻ എനർജി നമ്മുടെ ഓറയും ചക്രയും മെരിഡിയൻസിനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? കൂടുതൽ സോൾ എനർജിക്ക്, ഹയർ സോൾഡ് എനർജിക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വലിയ അളവിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഹയർ സോൾ ആയിട്ട് വലിയ അളവിൽ കണക്റ്റഡ് ആവും. ഇത് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ എംപവർമെന്റിന് സഹായിക്കും. ദെൻ അഗെയിൻ മാസ്റ്റർ സൈസ്, ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെന്റ് സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് എനർജി. സോ സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എനർജിയാണ്. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരത്തിന്, ഈ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഉൾപ്പെടെ മറ്റു സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രമാത്രം സ്പിരിച്വൽ എനർജി നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു, റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു, ഓർ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. സോ ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെന്റ് സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് എനർജി. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്കിത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഓറയും ചക്രയൊക്കെ ക്ലീൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എനർജിക്ക്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ എനർജിയെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ കോഡൊക്കെ വളരെ വലിയ ബിഗ്ഗർ ആവും സ്പിരിച്വൽ കോഡൊക്കെ. സോ വലിയ സ്പിരിച്വൽ കോഡ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് they can do more service, more healing. സോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എംപവർ ചെയ്യപ്പെടും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പിരിച്വൽ എംപവർമെന്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഈ വെസാക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ്. റീചാർജ്ഡ് ബോഡി ആൻഡ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓറയും ചക്രയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്രകൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യം, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം കൈവരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ, മെന്റൽ വെൽബീയിങ്, ദെൻ സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. സോ നമ്മുടെ ഓറയും ചക്രയൊക്കെ ബോഡിയെല്ലാം വലിയ അളവിൽ റീചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം നമുക്ക് സാധിക്കും. നേടിയെടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. സോ once the size of our energy body and diameter of our chakras increases, we will get empowered. Chakras basically affect us physically, psychologically and spiritually. Okay, this we already പറഞ്ഞു. Transformation occurs when a greater quantity of soul energy descends into the lower chakras and regulate them. Another term for regulating the lower chakras is called self-mastery. Master Chowakosi. Spiritual empowerment is basically more
precious and long lasting than ordinary physical achievements that will vanish after death. And Vesak meditation is one of the greatest opportunities to achieve it. Okay, so വീണ്ടും പറയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹയർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അളവിൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ എനർജി നമ്മുടെ ക്രൗൺ ചക്രയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അപ്പർ ചക്രകളുടെയൊക്കെ ആക്ടിവേഷന് കാരണമാവും. ഇങ്ങനെ അപ്പർ ചക്രകളൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അപ്പർ ചക്രകൾക്കൊക്കെ വലിയ അളവിൽ ലോവർ ചക്രകളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോവർ ചക്രകൾ അപ്പർ ചക്രകളുടെ കൺട്രോളിലാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോവർ ചക്രകൾ ഉയർന്ന ബോധത്തിന്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുള്ള ലോവർ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും പ്രകടമാവില്ല. നമ്മളുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ പ്രകടമാവാതെ നമുക്ക് നല്ല ഹയർ ക്വാളിറ്റീസ് പ്രകടമാക്കി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെയാ നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതായത് അപ്പർ ചക്രകൾക്ക് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലോവർ ചക്രകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഇനി ഈ സ്പിരിച്വൽ എംപവർമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് സ്പിരിച്വൽ അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ എംപവർമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ ഡെത്തോട് കൂടി അത് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ആണ്. അത് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. ഫിസിക്കൽ ഡെത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക, സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവുക. ബാക്കിയുള്ള എന്ത് അച്ചീവ്മെന്റ്സും നമുക്ക് താൽക്കാലികമാണ്. സോ വലിയ അളവില് സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ വെസാക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധ പൂർണിമയുടെ മെഡിറ്റേഷൻ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോഡി റീചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും, നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുകയും ചക്രകളൊക്കെ ശരിക്കും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം ഈ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. സോ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല ദീർഘായുസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴെന്താ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കാനും സാധിക്കും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് വെസാക്ക് മെഡിറ്റേഷന്റെ ചില ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വേൾഡ് പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കിത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ വെസാക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ഓർ വെസാക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ വേൾഡ് പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സൈറ്റിലുണ്ട്. നമ്മളിത് ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നെ അത് തന്നെ പറയാന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വെസാക്ക്, ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെസാക്കിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ലവിങ് കൈൻഡ്നെസ്സിലും ഹോണസ്റ്റിയിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്നർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ്സും കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയം. കാരണം 2 സെഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് 10 മണി വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പലരും അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. സോ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഇന്നർ റിഫ്ലക്ഷനിലും മറ്റ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻസിലൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആത്മാ നമസ്തേ. താങ്ക് യു.